Constitution of January 26, 1950. What we are seeing now, that how on August 5th, almost 6.5 months ago, their parliament, their upper house, their lower house, they abrogated Article 370. They even destroyed the whole existence of the Jammu and Kashmir state by dividing it into two union territories. One is Jammu Kashmir and one is the Ladakh. And for the past more than 6.5 months, our Kashmiri brothers and sisters are in an open jail. And the way, in spite of that, two briefings have been held here in US Congress, in spite of that 3 times United Nations Security Council closed door meetings have taken place, in spite of the fact that in the UK Parliament, the chair, the lady who rose that voice, how she has been humiliated and deported from Delhi to Dubai. This is the story of yesterday. And unfortunately, our President Trump, we don't have anything against the American system, but as an American citizen, we have the right to tell to our president that a country which is based on basic values of dignity, human rights, should not embrace the man whose hands are smeared with the blood of thousands of innocent Muslims in 2002, who was denied visa to United States of America for the past 12 years, and in the last almost 7 years since 2014, his policies, they have been against the Sikhs of India, they have been against Kashmiris, against the northeastern Nagas and other tribals, and against more than 100 million so-called untouchables. Sikhs for Justice deserves our congratulations that for the past couple of years, the way they have raised the flag of Khalistan, whatever the referendum 2020 is, it is well within the ambit of UN Charter of Human Rights, which gives the right of self-determination to the people. And we are seeing on one hand that United Nations Secretary General, yesterday he was at Kartarpur Sahib, bowing his head before Guru Granth Sahib, taking langar along with the others. A person who is the Secretary General, President of 193 member country body, United Nations, on one hand, they are bowing their head before the teachings of Guru Nanak Sahib. We are thankful to Pakistan government that on November 9th, the way Kartarpur corridor, in spite of all the obstacles put by the Modi government, was open. That is a corridor of peace. And we are here to give the message, as President Trump will be meeting Modi on 24th and 25th, he'll be staying for 3 hours in Ahmedabad. But what we are seeing, that half-mile road where over 20,000 people live in a slum condition, a 6 feet high wall is being raised to hide their poverty. On one hand, India claims that Gujarat was a development model of India, and all the world media is asking that what is the need to spend 100 crore rupees to raise half-mile wall to hide its poverty. The fact of the matter is, India, which is a failed state, Modi, which has taken the country to the ruins, there is no doubt about it. Their GDP, their overall image in the world today, it is not India, which sometimes back Americans used to think towards India by saying it is a land of Gandhi, it is a land of yoga, land of mysticism. Today it is a land of Nazi Germany, and there is no doubt about it. Out of 700 plus members of European Parliament, 600 members of European Parliament have moved 6 resolutions saying that they have abrogated Article 370. They are following the Policies Citizenship Amendment Act, their national population of registration, national population of citizenship, whatever acts they are coming up with today, from Shaheen Bagh, Delhi to Jora Bagh, Lucknow, at 92 places
Lakhs of people are on the roads protesting against this Nazi-like politics of India. And our message to our dear president is, President Trump, you are a very kind of man who can take, on one hand, you were talking about mediation in the Kashmir thing 3 times. Here when Imran Khan was visiting here, then in New York, then in Davos, Switzerland, you said you are ready for mediation. We as Sikhs, we as Kashmiris are asking that over 1,330 million live in that part of the world, which is an artificial union like Soviet Union and Yugoslavia. Soviet Union disintegrated due to the reason that what they did to the Baltic states of Lithuania, Latvia, Estonia, how basic freedoms were denied to them, how the people of Chechnya, people of Ukraine and others were put to tyranny. Similarly is the story of Yugoslavia. India is going down the same path. Historically, United States is known as the champion of human rights. When I decided to come in this country in the late 1980s, I was looking around the world what is happening to my brothers and sisters in Punjab. America was the only hope that where we can raise our voice, and we are thankful to this country that it has given us the right of self-expression, independent thinking, and certainly political asylum to our hundreds of thousands of Sikhs around America and Canada. But today again we are demanding, President Trump, from you, as a guardian of the rights of the people of this country, America as being the only superpower on this world, you have the responsibility towards the Sikhs of Punjab, to our Kashmiri brothers, to our northeastern Naga and Mizo brothers, and other minorities across India. Today, India is on the same path. What was Nazi Germany in the 1930s? And we should remember that was the time when President Roosevelt was the president, and when some members from this country went to meet him to tell that what is happening to Jews in Nazi Germany, to the Gypsies, to the civil libertarians, to the Catholics, to the communists. And Roosevelt said, my sources have told me in Germany everything is great. Markets are full of people, trains are running on time, buses are running on time, everything is okay. And when the Second World War ended, we heard the stories of millions and millions of innocent people in the concentration camps, in the gas chambers. Then the slogan was raised, never again, never again. But President Trump, it is happening right now in India. Already the genocide of Muslims in Kashmir have started. Already 6 genocides, 3 Sikh genocides. One, a full-scale attack in the first week of June 1984 on our sanctum sanctorum Darbar Sahib, and 37 Sikh historical shrines took place in which thousands of innocent Sikh pilgrims were killed. Then in the first week of November 84, thousands upon thousands of Sikhs were burnt alive in Delhi, Kanpur, Bokaro, in 27 states of India. And between 84 and 94, over 50,000 Sikh young men were eliminated from the face of Punjab villages. The same is happening in Kashmir. Their head of the defense, Mr. Bipin Rawat, in a Raisina dialogue, he said,
We have de-radicalization camps in whole of India. What is happening to the Kashmiri youngsters between the ages of 10 and 30? They are being picked up from their homes. They are being taken to other places in India and tortured and giving them the Vande Mataram lesson. And we are here, and referendum 2020, which is our demand, which is well within the ambit of international law, well within the ambit of Charter of Human Rights, and Six for Justice, which is a non-profit registered organization, President Trump, in this country. This organization has been banned. Over 200 activists of Six for Justice in Punjab who peacefully are demanding the right of self-determination, they have been put behind bars under the sedition charges. In Punjab, even 6 youngsters, those who have some books based on what has happened to the Sikhs, even they are being charged under sedition. What kind of this democracy is India? And when you will meet him and your own 4 powerful senators, bipartisan senators, they have shot you a letter to your Secretary of State, Mike Pompeo, just 4 days ago, that don't forget what is happening in India, don't forget what is happening in Kashmir. And here we are to give a reminder, Mr. President, that ultimately history will judge you, that how you were able to stand for the people, those who are oppressed, suppressed and repressed, or you just for few your own gains or for few deals of Apache helicopter or $2.5 billion, some trade deals you will be bartering away, you will be trading away the very values of human rights and all. And today this message, I'll raise 10 slogans, 5 for our own country, which we will liberate from Wagah across up to the banks of Jamuna, which is Sikh homeland, for which over 100,000 Sikh youngsters have paid with their prices. The great saint of 20th century, Sant Jarnail Singh Ji Khalsa Pindrawala, he said, Khalsa Ji, Shahidan de Khoon da Haq lena. We swear by the blood of our martyrs that we will liberate our homeland from the yoke of Indian regime, from the Indian army jackboot, and let we raise 5 slogans for Khalistan and 5 for our Kashmiri brothers and sisters. Dr. Ghulam Nabi Fai, President of Kashmir American Council, is here. Our sister Gonzala, Mohrama Gonzala is here. They will also share their views. Let we Akal Takhat to aayi awaaz, 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 Akal Takhat to aayi awaaz. Azad Kashmir, Azad Kashmir, Azad Kashmir, Azad Kashmir, Azad Kashmir. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਜਾਲਾ ਜੀ ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਸਤੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਜਾਲਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत शुक्रिया। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
کشمیر کی ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے، فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن ہونے کی حیثیت سے، آپ تمام پیارے خالصہ کی ایک بہن ہونے کی حیثیت سے آپ سب کو السلام علیکم اور ست سری اکال۔ آج میرے سکھ بہن بھائی یہاں جمع ہیں اور ان کے ساتھ ہم تمام کشمیری بہن بھائی بھی موجود ہیں، کیونکہ ہم دونوں کا درد ایک ہے، ہم دونوں کا دکھ ایک ہے۔ جو جینوسائیڈل ایکٹیویٹیز خالصتان میں جو سکھوں کے ساتھ انڈیا میں 1984 میں ہوئی، آج وہی جینوسائیڈل ایکٹیویٹیز کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور وہی چہرے ہیں، صرف روپ بدل گیا ہے اور رنگ بدل گیا ہے۔ وہی بھارت کی غاصبانہ اور جابرانہ حکمت عملی ہے جو اس وقت وہ سکھوں کو دبانے کے لیے استعمال کر رہا تھا، اور آج وہ کشمیریوں کو دبانے کے لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ اپنا حق خود ارادیت نہ مانگ سکے۔ اور وہ حق خود ارادیت جو یونائٹڈ نیشنز نے کشمیریوں سے پرومس کیا ہے، اور ایک بار نہیں بارہا کیا ہے۔ 18 سے زائد قراردادیں ایسی موجود ہیں یونائٹڈ نیشنز میں جن میں کشمیریوں سے یہ پرومس کیا گیا ہے کہ ان کو ان کا پیدائشی حق، آزادی سے جینے کا حق دلوایا جائے گا اقوام عالم سے۔ اور آج ہم یہاں امریکہ میں واشنگٹن میں موجود ہیں، اور ہمارے یہاں موجود ہونے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، جن کی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی سنگینی کو محسوس کیا کہ مسئلہ کشمیر کو ایڈریس کیا جانا چاہیے، اور انہوں نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی۔ اور آج جب وہ انڈیا جا رہے ہیں تو بحیثیت کشمیری امریکن سٹیزنز ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جب اپنے عزیز دوست مودی سے ملیں تو اسے آئینہ دکھا دیں کہ وہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے، وہ سکھوں پہ کیا مظالم روا رکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے ادھر جاتے ہیں تو آپ کو ہم کشمیریوں کی آواز سننی ہوگی، آپ کو ہم تمام سکھوں کی آواز سننی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد ہی آپ ہماری نمائندگی کا حق ادا کر سکیں گے۔ کون نہیں جانتا کہ گزشتہ 71 سالوں سے 9 لاکھ سے زائد کشمیری بھائی بہن اپنی جان مادر وطن کی آزادی کے لیے قربان کر چکے ہیں۔ میری 8000 سے زائد مائیں بہنیں اور بیٹیاں اپنے وطن کی آزادی مانگنے کی جرم میں اپنی عزتیں اور عصمتیں لٹ۔ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। Accurate Accountants and Taxes। کہا جاتا تھا، آج وہ ایک انسانی المیے کی صورت میں دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ اور مسٹر ٹرمپ، ہم آپ کو یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں، اور صرف درخواست ہی نہیں، ہم آپ سے یہ بحیثیت کشمیری امریکن سٹیزن ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی انڈیا کا وزٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے ان مظلوم اور محکوم اور دبے ہوئے طبقے کی بات کرنی ہے جس میں سکھ برادری ہے، جس میں کشمیری برادری ہے، جو ہندوتوا کا جو فلسفہ ہے مودی کا، اس کے جو ظالمانہ تسلط میں جکڑی ہوئی ہے۔ آج مودی جو ہے وہ دھرتی پر ہٹلر کا دوسرا روپ ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور اگر آج جمہوریت کا علم بردار جو ملک ہے امریکہ، جہاں پہ انسانی حقوق کی علم برداری ہے، اگر وہ کسی ایک ایسے شخص سے ملتا ہے تو اسے اس شخص کو اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ اگر وہ انسانی حقوق کے تمام اصولوں کی پاسداری کرے گا تو ہی وہ امریکنز کا، تو ہی وہ امریکہ کا دوست ہو سکتا ہے۔ اور شرم آنی چاہیے انڈیا کو کہ جو
यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर हैं जो कश्मीर की कमेटी को हेड कर रही हैं, उनको उन्होंने इंडिया कश्मीर का दौरा करने से रोक दिया। तो ये किस किस्म की जमहूरिया है जो जमहूरिया के नाम पे धब्बा है, जो लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। हम इस रवैये की इंडिया की मजम्मत करते हैं और मैं सिख फॉर जस्टिस की, मैं कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट की, मैं फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की, कश्मीर अवेयरनेस काउंसिल की और कश्मीर के तमाम ग्रुप्स की, सरदार जुबैर साहब मौजूद हैं, सरदार जुल्फिकार साहब मौजूद हैं, डॉक्टर फाई मौजूद हैं, कि ये वो लोग हैं जो आज़ादी पसंद लोग हैं, जो इंसानी हकूक की अलमबरदारी पे यकीन रखते हैं और अपने तमाम काम छोड़ के आज यहाँ मौजूद है। मुझे इस बात का एहसास है कि अमेरिका की बिजी लाइफ में दूसरे शहरों से आना कोई आसान नहीं है और यकीनन आज हम लोग यहाँ नंबर्स में बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि सड़कें बनाने वाले, राहें बनाने वाले, पत्थर खोद के राह हमवार करने वाले तादाद में कम होते हैं, लेकिन उन राहों पे चलने वाले लाखों की तादाद में होते हैं। और आज जो सिख हैं जो रेफरेंडम की जंग लड़ रहे हैं, रेफरेंडम 2020 की, हम कश्मीरी उसकी भरपूर हिमायत करते हैं और इंशाल्लाह हम कश्मीर का भी रेफरेंडम कराएंगे और आजादी लेके रहेंगे इंडिया से। सत श्री अकाल। आजाद कश्मीर जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। शुक्रिया। ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਜਾਲਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੇਬਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਡ ਗਣੇ ਨੇ 115 ਸਿੰਘ
ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵੀਕਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਨਦੇ, ਇੱਥੇ 105 ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ 250 ਦਾ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। 115 ਨਾ ਗਣੋ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, 8 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ PTI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਹ ਮਹਿਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਤੇ 2020 ਵਾਲਾ ਭੰਡਮ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ ਆ ਚੋਟ ਨਗਾਰੇ ਤੇ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕਸ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਂਚਵੀਲੀਆ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਕਾਤਲ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਘਲਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ
किसी को राज न दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं। राज बिना नहीं धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मरे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं जिन्ने भैन भरा इत्थे पहुंचे ने, अज मंगलवार का दिन आ ते आपां सारिआं नूं पता पे सारे कम्मां ते लोग जाते ने, पर जिन्ने भी तुसीं मेरे वीर ने हुणे दस्सिया कि तुसीं 115 हैड जे इत्थे। गुरु साहब ने कहा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब एक बिनसिंह नाम कहाऊं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾੜੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਹਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਹੂਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਈਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। referendum 2020 referendum 2020 referendum 2020 referendum 2020। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆਪੋ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ, ਠੰਡਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ referendum 2020 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 175 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ।
ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ। ਕੌਮਾਂ ਉਦੋਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮਰ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ 20 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ 'ਚ ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇ ਉਸ ਮੋਦੀ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਰੀਅਨ ਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਲਾਣੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਜ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੂਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ 8 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸੂਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ they are the Khalistani or they are the Khalistani supporter or they are the Khalistani sympathizer।
ਵੀ 8 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਦੇ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੈਜ਼ਟ 'ਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਊ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆਓ, ਮੁਲਕ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਮੁਰੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। 1947 ਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ 47 ਚ। 47 ਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਆ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ 47 ਵਾਂਗੂ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਫੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Dear friends, ladies and gentlemen, first of all, let me thank the leadership of Sikhs for Justice and Friends of Kashmir. And we should also thank Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations. He visited yesterday Kartarpur corridor and he attended the langar. What he saw there, that was really an inspiration. It has been an inspiration for us, but it was inspiration for Antonio Guterres. He could not believe his eyes because in langar he was not alone. He saw the Muslims, he saw the Hindus, he saw the Christians, he saw the Sikhs. And he gave a very important message. He said this communal harmony is the message of peace, and this is the message the whole world must listen. But Antonio Guterres does not know that his message of peace, it has been shattered by Narendra Modi. His message of peace, it has been destroyed by the Prime Minister of India by killing the Hindus, by killing the Muslims, by killing the Sikhs. We are thankful not only to Antonio Guterres, we are thankful to President Donald Trump. It was mentioned that he mentioned mediation 3 times.
let me tell you, ladies and gentlemen, he mentioned that he is going to offer mediation to resolve the issue of Kashmir 5 times. We are not surprised that President Trump offered the mediation. We are not surprised that India says no. But we couldn't believe. We are surprised that Donald Trump, the President of United States, that Donald Trump, the President of unipolar world, he took the no of Narendra Modi as an answer. Ladies and gentlemen, yesterday when Antonio Guterres said, I would like to offer the mediation, India said no, Kashmir is the integral part of India. First of all, let me tell you, Narendra Modi is going to tell Donald Trump, we are the largest democracy. Let President Trump not listen to us. Let him read Huffington Post. Huffington Post is not published from Punjab. Huffington Post is American newspaper. What does Huffington Post says? Huffington Post says that Indian democracy in Kashmir is dead. Ghazala Habib mentioned Kashmir was known as paradise. New York Times says that Narendra Modi has made Kashmir the hell for the people of Kashmir. Our message is very clear. Dr. Amarjit Singh Sahab, he made it very clear. When we are demanding the right to self-determination, it is guaranteed under UN Charter. Ladies and gentlemen, when we, the people of Kashmir, demand the right to self-determination, you know who initiated the resolution? That resolution was initiated by then the President of the United States, Harry Truman, in 1948. That resolution gave the right to self-determination to the people of Kashmir. The reason we are here near the White House, because Donald Trump has to understand that European Parliament says that Kashmir is the most beautiful prison on earth. When he goes to Ahmedabad, when he goes to New Delhi, he has to give the message, and message has to be very clear. It has to be very loud. And what is the message? That the brutalities, that the genocides, that the atrocities on the streets of Punjab, on the streets of Kashmir cannot stand. The only person who can make a difference is not even the Antonio Guterres, is Donald Trump, because he is the president of unipolar world and he has a dream. And what was the dream? To bring India and Pakistan closer so that that nuclear catastrophe is not going to happen there. The offer of mediation, you have already given that. But you have to make sure that in India, that offer of mediation is going to go through, and the people of Kashmir, they are going to give them the right to self-determination. What is 2020? Dr. Amarjit Singh said, it is not nothing new. It is the slogan, the very first line of the United Nations Charter. Why shouldn't the people of Punjab be given 2020 referendum? Let me tell you, ladies and gentlemen, our message will go through, because it is not only we, the people of Kashmir, it is not only we, the people of Khalistan, it is the New York Times, it is Washington Post, it is the World Press. They have given him the message. It is the United States Senate, 4 important senators, that President, you have offered the offices of mediation. Now is the time to make it happen. Ladies and gentlemen, again I want to thank the Sikhs for Justice and Friends of Kashmir. May God bless you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਫੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਖੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਗਲ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਾਮੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰਵੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਫੀ। ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਈਆਂ, ਕੰਬਲ, ਚਾਦਰਾਂ ਗਰਮ, ਅਖਰੋਟ, ਬਦਾਮ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ CAA ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਕੱਠ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਰਦ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਛੇਤੀ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਨਗੇ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਤੋਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ
ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੋ ਅਣਖ ਭਰੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੇਖਣਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਖੜਕਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਅਣਿਆਲੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜ ਕੇ ਰੜਕਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਹੋ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਝੁੱਗੇ ਤੇ ਕੜਕਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਬਰੂਦ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੜਕਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਬਾਗ ਫੁੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਟਹਿਣੀਓ ਟੁੱਟਣਾ ਨਾ। ਰਹਿਣਾ ਬਾਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚੜੇ ਮੈਕੇ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਰੀਝ ਨਹੀਂ ਚੌਂ ਜਾਣਾ। ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਸੂਰਜ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚਾੜ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚਾੜ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਗਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਈਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੂਜਬ ਦੀ ਸਵੇਤ ਸੇਵਾ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ, ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਮਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਲਵੋ ਸਾਂਭੋ ਤੇ ਵਧਾਓ, ਸੁਖੀ ਵਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਇਆ ਮੀਡੀਆ ਰੈਲੀ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਿੰਟਨ ਮੇਰੇ ਵਰਤੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ 36 ਮਾਰ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਡਰ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਜਾਊਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾ ਖੜਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜਦ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਜੂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਚੜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੁੱਕਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੋਵੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੜਿਆ। ਜਦੋਂ 84 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜੀਵੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਭੁੱਲੜ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜੀ, ਜੇ ਸੰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, 4 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਏ। ਸੋ ਭਾਈਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਆਪਦੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਲਈ। ਤੱਤ ਪਰ ਤੱਤ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਲਮਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਧੱਕਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਲ ਸੈਟ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਸਿੰਘੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਰਗਾਂ 'ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦਾ ਖੂਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਛ ਵਿਕ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਮਲਕ ਵਰਗੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਜੂਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਤੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ 40, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਬਾਹਰ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤਿਹਾੜ ਜਾਂ ਨਾਭਾ ਜਾਂ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗੱਜਦਾ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈ ਗਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। What we want, India out of Sikh demand, ਸਿੰਘਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਵਾਰੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਨ ਤੋਂ ਵਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਧਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਸਾਡੀ ਦੇਗ ਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਾਡੀ ਤੇਗ ਦੀ। ਇਹ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਭਾਰੀ, ਤੇ ਜਨੇਊ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪੁੱਤ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਹਦਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੜੇ ਨਾ ਖੜੇ, ਦਿੱਲੀਏ ਦਿਆਲਾ ਵੇਖ ਦੇਗ ਚੋਬਰਦਾਰੀ, ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਠਰੇ। ਮਤੀ ਦੋਸਤਾਈ ਚੀਰਿਆਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜੀਭ ਤੇਰੀ, ਅਜੇ ਮਨ ਮਤੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿੰਨੇ 140 ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਨਨੀ ਜਰੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕੇ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਜ ਰਹੇ ਕਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਯਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਜ਼ ਅ ਵਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ I welcome you all. You are all here for good cause. Good cause not only for Sikhs, good cause for Muslims, Christians, and the good Hindus. Why not? We are not only here to save our skin. Everybody listening to you today in this world. We are not here only few handful. Everybody listening to us in the world. And 5-year child, 5-year to 95-year-old man is watching on the internet. And they know what we feel, and we know what they feel. If we are not on the table today, they will come and we will have on the table. So, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵਸਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਰਾ ਵਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵਸਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਆ। We work together and we live together and we suffer together and we will put this fight together. This is not only the fight for one person or one state. This is worldwide fight. I know children from 5 years, they have phone, and old daddy 55, 60, 70, 80, 90, they have a phone, they're listening to us. I know they're not with us today, but they're here by their spirit and with their heart. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता. We not say chill, we will prevail, we will overcome. ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ 175 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। So I welcome you all and let's keep this fight together. And I will say to Mr. President Donald J. Trump, we are your citizens and we are good, hard-working, law-abiding citizens. You must speak for us. You must speak for all good people in this world and make sure it does not happen again what happened in Europe. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਚਾਹ ਫਿਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਓ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 450 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਗਏ ਸੀ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਗਏ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਗਏ ਸੀ? ਆਪ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਦਮ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਦਮ ਮਿਲਦੇ, ਦਮ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਦਮ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਟੋਣੇ ਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਟੋਏ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਬਾਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਰੋਣੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪੈਂਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਛੇਕਾਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਸਫਰੀ ਦਾਗ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਅਣਖੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਧੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦ ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਊ ਮੁਗਲ ਪਠਾਣੀਆਂ ਰੋ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਦੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਧਾਣੀਆਂ
ਰੋ ਪਈਆਂ ਉਹ ਪਾਵੇ ਵੈਣ ਕਬੂਤਰੀ ਆਲਣੇ ਤੇ ਹਲੀ ਬਲਦ ਵਗਦੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੋ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿਲ ਮੁਗਲਾਣੀਆਂ ਰੋ ਪਈਆਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਲ ਗੁਜਰੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਲ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਤਾਈਓ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਜਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਜਰੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੱਲੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲਾਈਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੁੜਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੂਲਾ ਸਨਈਆ ਤੇ ਭਾਈ ਚੱਠਾ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जे तो प्रेम खिलन का चाहो सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर धरीजै सिर जीजे काम ना कीजे। सत्कारयो खालसा जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वीर सुखविंदर सिंह जी थाना मेरा नाम लै रहे सी तां मैनूं इह लग रहा सी भी जिन्ने भी वीर भैन भरा कश्मीरी जां सिख आए हुए ने वो सारे मेरा ही रूप ने, वो मेरे नाल चंगे ने। तुसीं अज जिहड़ा जिस तरह पहलां भी दस्सिया गया है कि जिहड़ा अज साडा समूचियां मिड तो ईस्ट कोस्ट तो कश्मीर एसोसीएशन जां जिन्नियां कश्मीर दीयां आज़ादी पसंद जथेबंदियां हन और साडियां सिखां दीयां जिन्नियां भी नुमाइंदा जथेबंदियां हन, ये सिक्स फॉर जस्टिस दी आवाज़ ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੱਢ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਰੈਲੀ जो कि मीडिया रैली के रूप में उन्होंने पेश की है और दसिया है ट्रंप नूं कि किस तरह के मोदी हिटलर नाजी की तर्ज से किस तरीके नाल उत्थे घट गिनतियां का घाण कर रहा है। 1947 तो बाद अज तक लंबियां लिस्टां हैं जो सिख कौम नाल कीता है, जो पिछले 5 अगस्त तो लैके करीब 6.5 महीने हो गए हैं। 80 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੁਲਟ ਗੰਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਵੀ
ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ TV 84 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜੋ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਡ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਓ, ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹ UNO ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਉਹ 10 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਮਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 2 ਘੰਟੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ 5 ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਔਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਲੈਗ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਨੈਪ ਲੈ ਲਈਏ, ਫੋਟੋ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਸੀ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਧੰਨਵਾਦ।